Hi, children. Praise the Lord. Welcome to day 8 of online VBS. Let's begin with a word of prayer. Put your hands together and close your eyes. Dear Lord, thank you, Lord, for being with us thus far throughout all the past 7 days of this VBS. Lord, we thank you for your protection and for your help thus far. Lord, thank you for bringing us to day 8 of VBS. Lord, may your presence and your spirit lead us and guide us today. Lord, bless all these dear little children who are with us today. Lord, may they have attentive ears to hear your word. Lord, to believe in you. Lord, to grow in the grace and in the knowledge of Lord Jesus Christ. Lord, whatever we do today here, Lord, may your name be glorified and your name alone be glorified, Father. Lord, thanking you and praising you, we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. All right, children, I hope you're having a good time. We're already in day 8 of VBS. Time flew by, right? Yes, so I have been seeing a lot of your pictures, your crafts, your videos with memory verses. I want to say that you're doing a wonderful job. Well done. God bless you all. While all your other friends may be passing their time watching TV and other sorts of entertainment, you are here in God's presence and you're learning more about God and you're growing in God. So God will definitely bless you. So keep up the good work. All right. So before we go into our story time, we'll sing a few songs. Psalm 59:16 says, I will sing aloud of the steadfast love of God in the morning. God has really loved us with all his heart, right? He has died for us. So this morning, I want all of you to stand up and do the actions and sing these songs. The first song is called Rise and Shine. Some of you know it. So we are singing aloud to God in the morning. We are rising up and shining for God. And because we are the children of God, we give him all the glory. He's worthy of all our praise, right? So let's go ahead and sing the first song, Rise and Shine. Give God the glory, glory.
Okay, I hope you enjoyed it. Keep singing it every morning. So the next song is called Sing High and Sing Low. Okay, it's a new song. I want you to learn it really well. So all these days you've been hearing about God's word, all the parables, and even the closing lesson, right? And you've learned a lot. Now you have a job to do. You have to share this good news with all your friends, your parents, your relatives, everyone. So if you've understood all the lessons, definitely go and tell about the gospel, the good news of Lord Jesus Christ to your friends. So this song talks about that. Let's go ahead and learn this song. Sing high and sing low about God's wondrous love. Sing it absolutely everywhere I
right. I hope you enjoyed the songs, children. Keep singing it so that you don't forget them. Let's begin our lesson. So, what have you been learning all these days for the main lesson? You've been learning about parables, right? Parables are earthly stories with a heavenly meaning. And you've learned 7 parables so far. That's a lot, right? And today we are going to learn about another parable. But as I told you during the singing session, I want you to go and share these parables with your parents or your siblings or your friends, and tell them also the heavenly meaning, what it means and what you learned from those parables. Okay, if you want, you can make a video and send it to us as well. Okay, so today's parable is taken from the Bible. I told you that the Bible is God's word, God's living word. Every word in the Bible is true. So we believe it. And this is again taken from Luke chapter 15, verses 11 to 32. This is the parable of the prodigal son. Okay, most of you know the story, but we'll learn it. May God speak to you in a new way today about this parable of the prodigal son. So this story again is written in Luke chapter 15, verses 11 to 32. Okay, just a quick background. We learned about the lost sheep, right? So even this is in the same continuous story that Lord Jesus Christ is telling the Pharisees, the religious leaders over there, when they were questioning why was Jesus sitting and eating with sinners and tax collectors? Why was he making friends with such people? So this is the response that God gives them. Lord Jesus Christ answers the Pharisees through these parables. So this is one of them, the prodigal son. Before we get into our story, I want to tell you about 2 girls. Okay? So their names are, this is Amy. Okay, the one in yellow is Amy. The other one is Tara. Okay, Amy and Tara. They were 2 different girls. There were 2 different types of girls. Amy always loved going to church, but Tara never wanted to go to church. She thought church was boring. Tara always spoke bad words about other people, but Amy never did like that. She always spoke kind words and nice words. Tara would steal stuff, but Amy, she would always share her things with others. So you see, these 2 are 2 different girls, right? Whom do you want to be friends with? You want to be friends with Amy or you want to be friends with Tara? And whom do you think God loves more? Amy or Tara? Let's look at it in today's lesson. Because we are talking about two sons here in the story of the prodigal son and a father, and how these 2 sons are very different from each other. So let's go ahead and listen to the story of the prodigal son. A man had 2 sons. The younger son told his father, "I want my share of your estate now, before you die." So the father agreed to divide his wealth between his sons. A few days later, the younger son packed all his belongings and moved to a distant land. As he had money to spend, he made many new friends. He wasted his money on selfish living and wild lifestyle. About the time his money ran out, a great famine swept across the land, and he began to starve. His so-called friends no longer wanted to know him. He begged a local farmer to hire him to feed the pigs. He was so hungry that even the pods he was feeding the pigs looked good to him. But no one gave him anything to eat. He thought to himself,
At home, even the hired servants have food enough to spare, and here I am, dying of hunger. I will go home to my father and say, Father, I've sinned against both heaven and you, and am no longer worthy to be called your son. Please take me on as a hired servant. So he returned home to his father. While he was still a long way off, his father saw him coming. Filled with love and compassion, he ran to his son. He embraced him. He kissed him. The son cried, Father, I've sinned against both heaven and you, and am no longer worthy of being called your son. But his father said to his servants, Quick, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his fingers and sandals for his feet. Kill the calf that we've been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead, and now he is returned to life. He was lost, but now is found. Meanwhile, the older son was in the fields, working. When he returned home, he heard music and dancing in the house. When he found out his brother had returned and his arrival was being celebrated, he was very angry. His father begged him to join the celebrations, but he replied, All these years I've worked hard for you, and in all that time you've never given me a feast with my friends. Yet, when my brother comes back after wasting money, you kill the fattened calf. His father said to him, You have always stayed by me, and everything I have is yours. We had to celebrate this happy day, for your brother was dead and come back to life. He was lost, but now is found. So yes, children, so you saw the story, right? Yes, there was a father with two sons. And this father was very rich. He was a wealthy man. But this youngest son, he came to him and said, I want my inheritance. Do you know what an inheritance is? It's basically the property, the money, the wealth, the land that the father has, which is given to his sons after the death of the father. But here we see a strange thing. We see that the younger son is coming and asking his father his inheritance before the father dies. So, how do you think this made the father feel? Was he happy or sad? He was very sad. But he said, okay. And he sent his son, he gave him the money. He gave him lots of money and he sent him on his way. So this son took all the money and he went off to a far land and he started celebrating, he started eating and he started drinking and he made a lot of friends because when you have money, you can buy a lot of things, you can buy gifts, and everybody was attracted not to him but his money, and they started having a good time. And you know how the younger son felt? He was feeling very happy. He was feeling at the top of the world because he was enjoying himself with all the money that he had. But slowly, as the days went by, he had to pay for everything that he was doing, right? To stay, to eat, to party, to drink, and to have fun. So slowly all his money was getting over. And when his money was getting over, so were his friends. His friends didn't want to have anything to do with him. So they all left him. And he had no money anymore. Every single pie was spent. Do you want to see how this younger son felt when all the money was over? Let's watch the small clip. Wow!
Wow! This is amazing! Oh no! So, yes, that was how the younger son felt. Very, very sad. He was sad that he had no money. And without money, he cannot eat anything, right? And there was also great famine. Famine is there's no food, no rain, so there are no crops, so there's no food to buy. Everybody was in a very bad state, and especially him, because he didn't have any money, he couldn't buy anything to eat, and he was starving, and he needed a job. He asked everyone, nobody would give him a job. Finally, a farmer gave him a job, and you know what that was? Yes, he had to take care of pigs. See, this pig is cute, right? But the pigs are really stinky, and they're a lot to work with. So he was with pigs in the pig's pen, and he was taking care of them. And you know what pigs eat? They kind of eat a very yucky things, right? Like all the leftover stuff, and it smells also really bad. So the pigs were eating this. The pigs were eating the stuff from the pig pen. And when the son didn't have anything to eat, he was so hungry that he was tempted to eat even that food of the pigs. Can you imagine that? What a bad state it is, right? So he wanted to eat even the food of the pigs. And that's when he remembered his father, his loving father who brought him up, and he gave him so much right from his childhood, who took care of him. He gave him food to eat. He provided for all his needs and his wants. And he lived such a lavish life with his father. And then he thought of his father's servants. The father's servants also had much to eat, and they wouldn't lack anything. They would have plenty. And then he got a thought, I have done a very, very bad thing. I have taken things from my dad and I went away from him. I left him. And my father was so sad. And he repented of what he did. He said that I sinned not only against my father but against heaven, that is God. And then he decided to return. So he repented and he returned. He wanted to go back to his dad and say, Dad, I've come back. Please, I'm sorry. Please take me back, not as your son, I'm not worthy, but take me back as a servant. I'll live and work for you. And with that in mind, he started his long journey back home from where he left. And while he was yet at a far distance, the father saw him. What does this tell us about the father? Yes, the father was waiting for him every day to see, when will my son return? Will he come back? And he was patiently waiting with love. And even when he was a far off distance, he runs to the son. The son, he didn't think, oh, here he comes. He learnt his lesson. Now let him come. Let me tell him this is how life is. I told you so. But that was not the nature of the father. He ran ahead and he hugged his son. He was filled with love and compassion, the Bible says. And he hugged him and he kissed him. And the son says, he cries out, Father, I've sinned against you and I've sinned against heaven. Please forgive me. Let me be your servant. I'm not worthy to be your son. And the father says, no. And he calls his servants and says, come on, give my son
a new robe. He was all in tatters, right? Give him a new robe and give him new sandals. You can see, he asked his servants to give him a new ring. So, a new robe, a new ring, and new sandals. So, the servants put that on to him, and he also says, let's celebrate. Once my son was lost, but now he's found. He was dead, but now he's alive. I thought when he left, I'll never be able to see him again. But he has returned. He is alive. He's found. And he said, let's have a big feast, big calf. Calf is a small cow, right? Let's get that. Let's cut that and make a nice curry out of it. And let's celebrate the arrival of my son. And you know how great a feast he had? Let's see. He had all the fruits. You can see so many fruits, right? And he got pineapples. There were cookies. And there were cakes. And there was music and dancing as well. Everybody was really happy and they were having a good time. And they were giving thanks to God and celebrating. But there was one person in the story, right? The other son. What happened to him? So while the father and the younger son were really happy that the son was back and the son was happy because he's with his dad again, they were very happy. But there was one man, his brother, the older brother, who was very sad. He came back from his field and he said, what's all that music and dancing that I hear? And when the servants told him, he should be happy that his brother returned, right? But no, he was very sad and angry. And his father he is not even entering the house. His father comes back and says, son, come, your brother has come back. But he says, you never did this to me. You never even gave me anything, any feast for my friends. And now your son who wasted all your money has come back and you're doing this to him. And he refused to come inside. So he was very sad. Yes. So that's the story of the prodigal son, right? But what is the heavenly meaning here? Who is the Father in the story? Yes, it is God, our Heavenly Father, who's sitting on the throne, who loves us very much, just like the Father loved his sons. And who are the children? The two sons. It's us. It's all of us. It's you, it's me, it's all of us in this world. God loves us very much, just like the Father loved the sons. God loves us very much. You know, in the beginning, what happened? He created the whole world, right? He created the entire universe. He created all the animals, the birds, the fishes, and he created you and me. He created Adam and Eve. He created them as his children. He wanted to have fellowship with them. He wanted to talk to them. He wanted to spend time with them. So he created them. But what happened? Sin entered this world, right? The serpent, the snake, tempted Eve. And she ate the fruit that God said don't eat. They disobeyed. Adam and Eve disobeyed God's commandment. And that is how sin entered. What is sin? Sin is the transgression of the law. The transgression means doing something that you're not supposed to do according to God's word. So sin entered the world through Adam. And once sin entered, the relationship between God and his children was broken. God's heart was broken. It's the same thing even now, my dear children. Whenever we sin, sin separates us from God. It might be
something small as lying or cheating or disobeying your parents or being mean to others, being rude to others, saying bad things about others, stealing, even things that are done in secret, my dears. That is sin. And when we sin, we go far away from God. Sin separates us from God. The relationship between us and God will be broken. The Bible says all have sinned and have come short of the glory of God. And the Bible also says that the wages of sin is death. Wages means punishment. The punishment that we should receive because of our sin is death. We should die. But did God allow that? No. God was filled with love and compassion when He looked at us. Just like the Father, even though the Son went far away from Him, the relationship was broken. But every day, the Father longed to see His Son come back to Him, return to Him. It would have been very easy for the Father to go out and look for Him and bring Him back, right? But no, He didn't do that. Instead, He just waited patiently. God is the same way with us, my dear children. He is not a dictator. He didn't make us as puppets to just say, okay, all of you obey me. He didn't make us as robots. But He wants us. He already did everything on the cross. He shed His precious blood on the cross for us. That's the provision God made, right? He sent His only begotten Son as a baby on the first Christmas day. Jesus came down into this world as a baby. He was born. He was raised up. And He died on the cross. The punishment that we should receive, He bore it on the cross. And He nailed all our sin to the cross. And by His precious blood, we are cleansed from that sin. So even God, He doesn't want to impose anything. All we need to do is believe in that finished work on the cross. The Bible says, whoever believes in Lord Jesus, they will have eternal life. The Bible says, whoever comes to God will never be cast away. The Bible says, whoever calls upon the name of Jesus will be saved. So, dear children, if you do not have this experience with God, because of the cross, the broken heart, the broken relationship with God has been mended. Yes, my dear children, all we need to do is come to Him, believe in Him, put our trust in Him, believe that Lord Jesus died for my sin. And if you just believe that, that's very simple, right? All the hard work has been done by Lord Jesus on the cross. All we need to do is believe in Him, return to Him, believe in Him, so that our relationship with God is restored, is repaired, and we can have eternal friendship with God. Do you want to do that? My children, think about it. And just like the Father who was waiting for His Son every day, He was also most probably praying, right? Praying for His Son to return, praying for His Son's safety. And do you know, even our Lord prays for us, intercedes for us. Let's read Romans 8:34. It is Christ who died and furthermore is also risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. So He's sitting at the right hand of God and interceding for us, my dears, to return to Him. Let's do that today. Let's also read John 1:12. But as many as received Him, to them He gave the right to become the children of God, to those who believe in His name. So just believing in His name, believing in the finished work of the cross gives us the privilege, the right to be called the children of God. Do you want to be a child of God today? Return to Him and believe in Him, my dear child. Let's
quickly look at the other son also. This was a son, remember the small story I told you in the beginning about the two girls? Here was a son who was always good, who was always obedient to his parents. He's like us, right? We go to church, we read our Bible, we pray. But when the time came, we could see that his heart was filled with jealousy. It was filled with pride. He couldn't bear it that the father had taken back the son. Sometimes we are like that. We are self-righteous. We think nobody is better than us. And we cannot even bear it if God forgives others of their sin. We think, oh, she is like this, he is like that. I know how he is. And now he's acting all holy and he's coming and everybody is appreciating him. Let's not judge, my dears. Let's not judge others. Let's read this verse. Romans 8:33-34. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. We are not allowed to condemn others. Just as I told you before, we need to love as God loved. We need to forgive as God forgives us. But the same was not the experience of the other son. He couldn't forgive his brother. And he was angry. That was his hidden sin. And Jesus is telling this parable to the Pharisees and religious leaders who think they're obeying the law, they're paying the tithes. Jesus is saying that only someone who believes that he is a sinner can come to God. If they say, I'm all right, I'm not a sinner, I'm all good and righteous, God cannot help them. And everyone needs the forgiveness of sin. Whether we are just believing in God for the first time now, or we have already trusted God to be our Savior, but we are sinning in our lives. We need to come back. We need to return to the Father. We need to come back to Him who's waiting with arms wide open to welcome us back and to receive us, to forgive us. He's full of grace and mercy. He will forgive us. So, dear children, let's take some time to pray, to reflect on this lesson that we've learned. Are we like the prodigal son who's gone far away from our Heavenly Father? Let's repent and return like the prodigal son did. Are you like the other son who's self-righteous, who thinks he's very good? Everyone has sinned, my dear. Let's examine our lives in the light of God's word and return to Him and seek His forgiveness. Even Lord Jesus is waiting to clothe us with the garments of salvation. Just like the Father gave Him a new robe, He's ready to cover us with robes of His righteousness, to make us holy and pure in His sight, and to restore the relationship with God. Let's close our eyes in prayer. Loving Heavenly Father, mighty and gracious God, we thank you, we praise you for this time that you've given us. Lord, we pray, Lord, that you might speak to these dear children, Lord, and help them, Lord, to reflect about their own lives. Lord, and wherever we have done things that are not pleasing in your sight, Lord, we return to you, we repent, and we ask for your forgiveness. Lord, and you have promised us that you will give us the right to be your children, and you will restore the relationship, Master. Lord, we thank you and we praise you, Lord, and we pray that the Holy Spirit convicts each and every one of our sin and help us to set right our lives in your sight so that we might receive your blessings, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Today's memory verse is Psalm 86:5. It says, "For you, Lord, are good and ready to forgive and abundant in mercy,
to all those who call upon you. Psalm 86:5. And today's craft is simple. All you need to do is take a long piece of colored paper, or you can color a white sheet of paper, and you can fold it into 3 halves. Okay, you can fold it into 3 halves. Then you can trace your hand, trace it on a piece of paper, and trace both your hands, and you can stick it to the ends. You can cut out a piece for the face and the body. So this is basically the Father with his arms wide open to welcome his Son. Same as how our Heavenly Father is waiting for us to come back to him, to return to him, or to believe in him, to call upon him. And he has his arms wide open to receive you. So you can make a face and also write your memory verse. Psalm 86:5. That's your memory verse. Okay. So enjoy your craft and make sure you send us pictures. And thank you again for your time. Hope you enjoyed this lesson, and we'll close with a final prayer. Lord, thank you once again for this time, Master. Lord, we pray, Lord, that you might continue to speak to these children. Lord, help us to be not only listeners of your word, but doers of your word. Help Satan not to steal this word from our hearts, Master. Help us to remember it, hide it in our heart, Lord, that we might not sin against you. Father, thank you for this blessed time that you've given us. We ask for your protection and your guidance on all these dear children. Bless them, Lord, and keep them safe. Lord, committing this time, Lord, into your loving care, we pray with thanksgiving in Jesus' precious name. Amen. ప్రైజ్ లార్డ్ చిల్డ్రన్. మనం 8th డే క్లోజింగ్ లెసన్లోకి ప్రవేశించాం కదా. సరే, ఒక పాట పాడుకొని మనము లెసన్కి రెడీ అవుదాం. సరేనా? చేతులు కట్టుకుంటాము, మాట్లాడకాగుంటాము, భక్తితో కూర్చుంటాం యేసుని సంధింప. భక్తితో కూర్చుంటాం యేసుని సంధింప. కాబట్టి మనము భక్తితో కూర్చుందాము. మనము మన క్లోజింగ్ లెసన్లో 8th డే మనం చూసుకుందాం. అయితే హ్యాండ్ వర్క్ గురించి ఒకసారి మీకు జ్ఞాపకం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హ్యాండ్ వర్క్ మీరందరికి కూడా రోజు ఇస్తున్నారు కదా, అది చెయ్యండి. చేసిన తర్వాత మీరు అవన్నీ కూడా ఒక చోట పెట్టి ఒక పిక్చర్ తీసి నాకు పంపించవచ్చు. నాకు కానీ మాకు ఎవరికైనా పంపించవచ్చు. మేము కూడా చూస్తాం మీరు చేస్తున్నారా లేదో. అంతేకాకుండా మీరు వాక్యాలు ఏమైనా నేర్చుకుంటే అవి కూడా చిన్న వీడియో క్లిప్, అన్ని కాకపోయినా కూడా కొన్ని అన్నా మీకు బాగా వచ్చినాయి అన్నా కూడా చిన్న వీడియో క్లిప్ పంపించవచ్చు. చిన్న పిల్లలు అయితేనేమో ఏమన్నా పాట నేర్చుకుంటే ఆ పాట యాక్షన్స్తో సహా కొత్త పాటలు ఉన్నాయి కదా, ఫర్గివ్ అనేది, లవ్ ఇలాంటి ఏమన్నా కొత్త పాటలు ఉంటే కూడా మీరు అవి పాడి నాకు పంపించవచ్చు. ఇంకా తర్వాత సీనియర్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏదన్నా చిన్న ఒక 2-3 minutes మీ టెస్టిమోనీ, హౌ యూ వేర్ బ్లెస్డ్ బై దిస్ VBS, ఆన్లైన్ VBS అనేది చెప్తే మీరు అది కూడా యు ఆర్ వెల్కమ్, యూ కెన్ డూ ఇట్. సో మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, కృపగల దేవా, మరొకసారి ప్రభా మీ సన్నిధిలో చేరి ప్రార్థించడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు. 7 days VBSలో సహాయపడ్డారు తండ్రి. మరి 8th డే కూడా తండ్రి భక్సింగ్ గారి జీవిత చరిత్రను ప్రభా మేము చదువుకుంటుండగా మాకు సహాయం చేసి మీరు కూడా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నారని ప్రభా, మీరు మమ్మల్ని చూస్ చేసుకున్నారని నమ్మి పిల్లలందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళగలిగినట్లు సహాయం చేయండి. లెసన్ ప్రజెంటేషన్లో ప్రభా నాకు తోడుగా ఉండండి. మీ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి, మీ వాక్శక్తి ప్రభా మీరు అనుగ్రహించండి. పిల్లలందరూ కూడా తండ్రి అటెంటివ్గా వినడానికి కూడా సహాయం చేయండి. మాతో ఉండమని యేసయ్య పేట వేడుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మన థీమ్ వర్స్ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. John 15:16, ఐ హ్యావ్ చోజన్ యూ. చిన్నదే కదా, ఐ హ్యావ్ చోజన్ యూ. తెలుగులోనైతేనేమో యోహాను 15:16, నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకొని నియమించితిని.
బైబిల్లో చాలామందిని దేవుడు ఏర్పరచుకున్నాడు. అయితే మనల్ని కూడా ఏర్పరచుకున్నాడు. భగత్ సింగ్ గారిని ఎలా ఏర్పరచుకున్నాడో మిమ్మల్ని నన్ను కూడా అలాగే ఏర్పరచుకున్నాడు. ఆ సంగతి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే, మన స్టోరీలోకి వెళ్ళకముందు ఒక వాక్యం చదువుకుందాము. మార్కు 16:16 నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. ఇంగ్లీష్లో కూడా చదువుకుందాము. మార్క్ 16:16 He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. కాబట్టి ఈ బ్యాప్టిజం గురించిన వాక్యాన్ని మనం ఈరోజు చదువుకున్నాము. భగత్ సింగ్ గారి స్టోరీని మనము చూసుకుంటున్నాము, ఆయన లైఫ్ హిస్టరీ. పంజాబ్లోని ఒక హిందూ ఫ్యామిలీలో ఆయన జన్మించారు. అయితే ఒక సిక్ కింద ఆయన పెరిగారు. అంతేకాకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయనకు ఒక కళ వస్తూ ఉండేది, పైనుంచి కిందకి పడిపోతున్నట్లు. ఆ కళ అంతా కూడా ఎప్పుడు వస్తూ ఉండేది. తర్వాత భగత్ సింగ్ గారు ఇక్కడ బైబిల్, క్రిస్టియన్స్ అంటే ఇష్టం లేక బైబిల్ అంతా కూడా చింపేశారు, ఆయనకి గిఫ్ట్గా వచ్చింది. ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ కలిసి లండన్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవాలని అనుకున్నప్పుడు దాని గురించి వాళ్ళు అక్కడ మాట్లాడుకుంటున్నారు. సరే, చివరికి పర్మిషన్ దొరికింది. ఇక్కడ పాస్పోర్ట్ కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో పాస్పోర్ట్ కూడా వచ్చింది. తర్వాత ఇక్కడ లండన్ వెళ్ళారు. లండన్ వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మంచి యూరోపియన్ స్టైలిష్ మ్యాన్ కింద అయిపోయారు. క్రైస్తవులు అంటే ఇష్టం లేదు, అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు ఆమె భగత్ సింగ్ గారిని మిస్ కెంప్ అని వాళ్ళ ఇంట్లో పేయింగ్ గెస్ట్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన అక్కడ ఆమె ద్వారా క్రిస్టియన్ లవ్ని కొంచెము టేస్ట్ చేశారు. అక్కడి నుంచి కెనడా వెళుతున్నప్పుడు అక్కడ షిప్లో మొట్టమొదటిసారి వర్షిప్ సర్వీస్ అటెండ్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైం మోకరించి అక్కడ ఆయన సర్వీస్లో మోకరించినప్పుడు జీసస్ యు ఆర్ మై సేవియర్, దేవుని గురించిన మాట ఆయన నోట్లోంచి వచ్చింది. తర్వాత బైబిల్ చదివినప్పుడు తన ఒంటి మీద అంతా మచ్చలు ఉన్నాయి, అవి పాపపు మచ్చలని ఆయన తెలుసుకొని యేసు ప్రభు రక్తంలో తన పాపాలన్నీ కడుక్కున్నారు. తర్వాత మిషనరీస్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన ప్రార్థన చేయటము, అంతేకాకుండా దేవుని చిత్తం కనుక్కోవటం, అలాంటి ఆత్మీయమైన విషయాల్ని తెలుసుకున్నారు. తర్వాత బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు. అనియన్స్ కట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ గ్రీన్ చిల్లీ ఉన్నాయి, దాని ద్వారా కూడా దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు, అందరు మనుషులు ఎలా ఉంటారు, మనం ఎలా ఉండాలి అని. తర్వాత ఆయనకు ఒకసారి ఇండియాని గురించిన ఒక విజన్ లాగా కనపడింది, సిలువ కూడా కనపడితే దేవుడు నన్ను సేవకి ఇండియాకి పిలుస్తున్నాడు అన్న సంగతిని అర్థం చేసుకున్నారు. మమ్మీకి లెటర్ రాద్దామంటే డబ్బులే లేవు, పైసలు లేవు. అప్పుడు అలాంటి సమయంలో కోట్ జోబులో ఒక గోల్డ్ కాయిన్ దొరికింది, ఒక అద్భుతము జరిగింది. సరే, ఇండియాకి వచ్చేసారు. ముంబై రైల్వే స్టేషన్లో వాళ్ళ మమ్మీ డాడీ చాలా బతిమలాడుతున్నారు. అయినప్పటికీ కూడా యేసు ప్రభుని వదిలిపెట్టి నేను ఊపిరి పీల్చకుండా ఎలా ఉండలేను, అట్లాగే యేసయ్యని వదిలిపెట్టి నేను ఉండలేను అని చెప్పేసి వాళ్ళని పంపించేశారు. వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. తర్వాత ఇక్కడ నా తల్లి తండ్రి విడిచిన యెహోవా నన్ను చేరదీయును, కీర్తనలు 27:10 ప్రకారము ఆయన్ని దేవుడే పోషించాడు. మిషనరీస్ దగ్గర ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నారు. తర్వాత కరాచీకి వెళ్ళారు. అక్కడ ఊడ్చేవాళ్ళ మధ్యలో ఆయన సేవని ప్రారంభించారు. ఆ సంగతి తెలిసి వాళ్ళ అక్క ఆమె ఫ్యామిలీ మీటింగ్ పెట్టింది, కానీ ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు డిపెండ్ చేసి ఆయన సేవలో కొనసాగించడానికి సహాయపడ్డారు. తర్వాత వాళ్ళ ఫాదర్ కూడా గొప్ప వెలుగు చూసి ఆయన రక్షణ పొందారు. తర్వాత వాళ్ళ మమ్మీ కూడా రక్షణ పొందారు. భగత్ సింగ్ గారికి ఉన్న ఫస్ట్ కోవర్కర్స్ బల్బ్ ఎలా వెలుగుతుందో తెలియక తాడు కట్టుకొని అలాగా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. మీరు అలా చేయకండి. తర్వాత కుష్ఠరోగుల మధ్యలో కూడా ఇక్కడ సేవ చేసినట్లు మనము చూస్తున్నాము. ముస్లిమ్స్, సింధీస్ వీళ్ళు కూడా యేసు ప్రభువుని నమ్ముకున్నారు. రోడ్ల మీద పల్లెటూర్లకి, రిమోట్ విలేజెస్కి వెళ్ళి అక్కడ తిండి వీళ్ళకి ఎవ్వరు పెట్టకపోతే అక్కడ పిండితో రొట్టెలు చేసుకొని తిన్నారు.
క్వెట్టా అన్న ప్రదేశంలో 1935లో ఒక గొప్ప భూకంపం సంభవించినప్పుడు ఈ దైవజనుడు అక్కడ ఉన్నారు. ఆయనకు తెలియకుండానే రాత్రంతా మోకరించి ప్రార్థన చేస్తున్నారు. ఆయన మీటింగ్కి వచ్చిన వాళ్ళు విశ్వాసులు చాలామంది అలాగా రక్షింపబడ్డారు. తర్వాత చిన్నపిల్లల మధ్యలో కూడా సేవ జరిగించింది పఠాన్కోట్లో చూస్తున్నాం. మార్టిన్పూర్ అనే గ్రామం ఉంది, క్రిస్టియన్ గ్రామమే అయినప్పటికి కూడా చెప్పలేనంత పాపం ఉంది. అలాంటి చోటుకు భగత్ గారు వెళ్ళినప్పుడు పైనుంచి అగ్ని కురిసినట్లు కూడా చాలామంది చూస్తున్నారు. బాల్ ఆఫ్ ఫైర్ అది పైనుంచి వచ్చినట్లు అనేకులు రక్షణలోకి మొత్తము ఊరు మారిపోయింది. తర్వాత చెన్నై నుంచి కూడా సౌత్ ఇండియా ప్రారంభించబడింది ఉద్యమము. ఆ రివైవల్లో అక్కడ చాలామంది యాక్సెప్ట్ చేసి చాలామంది భగత్ గారి వాక్యం ద్వారా ఒక కొత్త రెవల్యూషన్ని మారు మనసు యొక్క అనుభవంలోనికి వెళ్ళారు. దాని తర్వాత రక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ ఏమవుతున్నారు అన్న భారం వచ్చినప్పుడు భగత్ గారు లేడీ ఓగిల్ అని ఆమె దగ్గరికి మిషనరీ లేడీ దగ్గరికి పంపించారు. అక్కడ ప్రార్థనలో గడిపినప్పుడు ఆయనకి థాట్స్లో కొంచెం క్లారిటీ వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలన్న సంగతి దేవుడు బయలుపరిచారు. మళ్ళీ చెన్నైకి వచ్చి అక్కడ బ్రదర్స్ అందరితో కూడా పల్లవరం కొండ మీద ప్రార్థన చేశారు రాత్రి అంతా కూడా. అది ఒక గొప్ప టర్నింగ్ పాయింట్, అది గొప్ప మలుపు. దాని తర్వాత సంఘం ప్రారంభించాలి, అపోస్తల కార్యాలు 2:42 ప్రకారం అని వాళ్ళు స్థలం కోసం వెతుకుతున్నప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ దొరికింది. దానికి జెహోషావా అని ప్రార్థించి తీసుకొని పేరు పెట్టారు. అంతేకాకుండా అక్కడ ఇన్మేట్స్ కూడా ఉన్నారు, ఎంతో త్యాగపూరితమైన జీవితాన్ని జీవించేవాళ్ళు. చెన్నైలో గొప్ప వరదలు సంభవించినప్పుడు కూడా ఎవరు భయపడద్దు, వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ అని భగత్ గారు గొప్ప ఆదరణ అందరికీ ఇచ్చారు, సహాయం కూడా చేశారు. వరదల్లో కూడా ఒక మంచి సంగతి జరిగింది కదా. ఇద్దరు మిరియం అండ్ ఖాదీజా ముస్లిం గర్ల్స్ వాళ్ళ ఇంట్లోంచి పారిపోయి సినిమాల్లో చేరాలని వచ్చారు. కానీ వాళ్ళు దేవుని సంకల్పంలో ఉన్నారు కాబట్టి దే ఆర్ ఇన్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్, దే ఆర్ చోజన్ బై గాడ్. కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్లకుండా అటు ఇటు చివరికి జెహోవా షామాకు వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత భగత్ గారు వాక్యం చెప్పారు. తర్వాత అక్కడ హెప్సిబా అన్న బిల్డింగ్లో అక్కడ ఉండే సిస్టర్స్ యొక్క ప్రేమ పరిచర్య, ఈ దైవజనుని వాక్యము, వీటి ద్వారా వాళ్ళు మారు మనసు యొక్క అనుభవంలోకి వెళ్ళి తర్వాత సేవ కూడా చేశారు. సేవ కూడా చేసిన తర్వాత వాళ్ళు సేవకు కూడా పిలువబడి మంచి సేవలో వాళ్ళు ఉండిపోయారు. తర్వాత అంతవరకు చెన్నై. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి అని భగత్ గారు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి కూడా చాలాసార్లు భగత్ గారికి ఇన్విటేషన్ వస్తుందంట, మా దగ్గరికి రండి, మా దగ్గరికి వచ్చి సేవ చేయండి, మీరు అంత గొప్ప సేవ చేస్తున్నారు కదా అని. అసలు భగత్ గారు నార్త్ ఇండియన్ కదా, నేను అక్కడ పైనే చేయాలి అని అనుకున్నారు. కానీ దేవుడు తెలియని రీతిగా జెహోవా షామాకు నడిపించారు. అక్కడి నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిలుస్తూ ఉన్నారనమాట. పిలుస్తూ ఉన్నప్పుడు బాగా ప్రార్థన చేశారంట. 1942 నుంచి పిలుస్తుంటే 1945లో ఆఫ్టర్ 3 years గాడ్ రివీల్డ్, ఎస్ గో అని చెప్పినప్పుడు బయలుదేరి వచ్చారనమాట. వచ్చి ఎక్కడికి వచ్చారంటే కడపకి వచ్చారు. కడప అనేది రాయలసీమలో ఒక ఊరు. అయితే అక్కడ గాస్పుల్ క్యాంపెయిన్ కోసం వచ్చారనమాట. గాస్పుల్ క్యాంపెయిన్ అంటే ఒక సువార్త వీధుల్లో ప్రకటించుకుంటూ వాళ్ళు వెళ్ళాలి, కొద్ది రోజులు అలాగా చేయాలన్నమాట. అలా అలా పరిచర్య జరుగుతున్నప్పుడు ఒక హిందూ మ్యాన్ వచ్చాడంట. హిందూ మ్యాన్ వచ్చి, అయ్యా మీరేనా భగత్ గారు అంటే, ఏం కావాలి అంటే, నా దగ్గర కొన్ని క్రిస్టియన్ బుక్స్ ఉన్నాయి, కొనుక్కుంటారా అన్నాడంట. భగత్ గారికి డౌట్ వచ్చిందంటే, ఏంటి మీరు హిందూస్ కదా, మీ దగ్గర ఎట్లా వచ్చినాయి, మరి ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 5000 ఉన్నాయి అన్నారు. 5000 బుక్స్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర, ఎక్కడివి అంటే ఆయన చెప్పాడంట, మరి ఇక్కడ ఒక మిషనరీ చనిపోయారు, ఆయన సామాన్ అంతా అమ్మేస్తున్నారు, అప్పుడు నేను కూడా కొనుక్కుంటానికి వెళ్ళాను. వెళ్తే అక్కడంతా కట్టలు ఇక్కడ ఈ పుస్తకాలు కనపడినాయి, ఉర్దూ పుస్తకాలు, మీ పుస్తకాలే క్రిస్టియన్ పుస్తకాలు. సరే నేనేం చేశానంటే, వాళ్ళు చాలా తక్కువ ధరకి చీప్గా ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి కొనేసుకొని అవి బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంది, వాళ్ళకి అమ్మిదాము, ఎక్కువ డబ్బులకి అమ్ముకుందాము అనుకుని నేను బిజినెస్ మ్యాన్ కాబట్టి కొనుక్కున్నాను. సరే ఇవన్నీ తీసుకొని బైబిల్ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్తే వాళ్ళు అన్నారు, మా దగ్గర ఏమంత సేల్స్ లేవు, భగత్ గారు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు, ఆయన వెళ్ళి కలవండి అని చెప్పారు. అందుకనే నేను ఇక్కడికి వచ్చాము అని చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా ఆశ్చర్యపోయారంట. బైబిల్ పుస్తకాలని దేవుడు ఎలా నా దగ్గరికి పంపిస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఏం చేశారంటే,
అయినా ఇప్పుడు నేను ఉర్దూ బైబిల్స్ ఇక్కడ ఏం చేసుకుంటాను, నార్త్ ఇండియా కాదు కదా, ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉర్దూ బైబిల్స్ ఎవరు తీసుకుంటారు అని రెండు కూడా ఆలోచించుకున్నారు. కానీ ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుని గ్రంథాలు నా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఐ షుడ్ నాట్ సే నో అనుకొని కొనుక్కున్నారంట. అవన్నీ కొనుక్కున్న తర్వాత ఇంకా కడపలో సువార్త ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు. కడపలో చాలామంది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారంట. గుంపులు వచ్చి వాళ్ళందరూ కూడా సువార్త విని, అంతేకాకుండా ఈ 5,000 ఉర్దూ గాస్పల్స్ టకటక అయిపోయినాయి అంట. అన్నీ కూడా అయిపోయి అలాగా గొప్ప సేవ అక్కడ జరిగింది. దాని తర్వాత రానున్న కాలంలో అక్కడ ఒక మంచి సంఘం కూడా అక్కడ స్థాపించబడింది. కడపలో ఎంతో గొప్ప సేవ కూడా జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఇంకొక ఊరు ఉందంట. ఆ ఊరు నుంచి ప్రొద్దుటూరు అన్నమాట. ఒకసారి భక్సింగ్ గారు ఇక్కడ సేవ జరిగించిన తర్వాత మళ్ళీ బ్యాక్ టు జెహోవా షామా వెళ్ళిపోయారు. వెళ్ళిపోతే ఒక ఆయన వచ్చాడంట. వస్తే అయ్యా మీరేనా భక్సింగ్ గారు అంటే అవునంటే, మీ గురించి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా విన్నాను, మా ఊరు ప్రొద్దుటూరు, అయితే మీరు నిజమైన దేవుని గురించి చెప్తున్నారన్న సంగతి మాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు నేను చెన్నై ఎందుకు వచ్చానంటే నా భార్య చాలా జబ్బుతో ఉంది, నేను గోల్డ్ మర్చెంట్ని, బంగారం దుకాణాలు ఉన్నాయి అన్నమాట, బంగారం షాప్స్ ఉన్నాయి, కాబట్టి నేను అలా వచ్చాను. బంగారం వ్యాపారం చేసుకునేవాడిని. నా భార్య చాలా సిక్గా ఉంది, చాలామంది డాక్టర్లు చూపించాము, అయితే మీరు ఒక్కసారి వచ్చి ప్రార్థన చేయండి అయ్యా, నా భార్య ఏమన్నా మంచిగా అవుతుందేమో అని అడుగుతారు. అడిగితే భక్సింగ్ గారు సంతోషంగా బయలుదేరుతారు అనమాట. భక్సింగ్ గారికి అట్లాగా కొత్త వాళ్ళని విజిట్ చేయటము, ప్రార్థన చేయటము, దానిలో చాలా సంతోషపడేవాళ్ళు. సరే వెళ్ళేటప్పటికి ఆమె హాస్పిటల్లో, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో, చెన్నై గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఆవిడ ఉన్నారంట. ఉంటే భక్సింగ్ గారు వెళ్ళి అక్కడ ఆవిడ ప్రార్థన చేశారు. ఆమెకి చేసిన తర్వాత అక్కడ బంధువులు కూడా ఆమె పక్కన అక్కడ ఉంటే వాళ్ళందరికీ కొద్ది నిమిషాలు సువార్త కూడా చెప్పారంటే, యేసు ప్రభు నిజమైన దేవుడు, ఆయన మనసుకున్న రోగాన్ని, హృదయానికున్న రోగాన్ని కూడా, పాప రోగాన్ని కూడా బాగు చేస్తారు. ఆ సంగతులు చెప్పిన తర్వాత భక్సింగ్ గారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు జెహోవా షామాకి. తర్వాత కొద్ది రోజులు అయిన తర్వాత ఒక 8 మంది వచ్చారంట భక్సింగ్ గారి దగ్గరికి. వచ్చి ఏం చెప్పారంటే, అయ్యా మీకు గుర్తుందా, మేము ప్రొద్దుటూరు నుంచి వచ్చాను, మీరు వచ్చి నా భార్యకి ప్రార్థన చేశారు, ఇప్పుడు ఆమె మంచిగా అయిపోయింది, ఇదిగో చూడండి ఆమె, ఇప్పుడు ఎన్ని డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్ళాము, ఎంత ఖర్చు పెట్టాము, మా ఊర్లన్నీ తిరిగాము, తగ్గలేదు, కానీ మీ దేవుడికి ప్రార్థన చేశారు మీరు, మాకు తగ్గిపోయింది, కాబట్టి మాకందరికీ ఇంకా యేసు ప్రభుని గురించి చెప్పండి, మేము కూడా అర్థం చేసుకుంటాం, మేము కూడా నమ్ముకుంటాం అన్నప్పుడు భక్సింగ్ గారి సంతోషంతో వాళ్ళకి మంచిగా స్వార్థ ప్రకటిస్తే 8 మంది అప్పటికప్పుడు యేసు ప్రభుని నమ్ముకొని, అంతేకాకుండా బ్యాప్టిజం ఇచ్చి వాళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళారంట. ఇంకా గొప్ప సంగతి ఏంటంటే, ఇప్పుడు వచ్చిన ఆయన భార్య ఉన్నారు కదా, వాళ్ళిద్దరు కూడా గోల్డ్ వ్యాపారము, బంగారం వ్యాపారం అవన్నీ వదిలిపెట్టేసి వాళ్ళ దేవుని సేవ కోసమని వాళ్ళు సమర్పించేసుకొని అవన్నీ వదిలేసి భక్సింగ్ గారి దగ్గరికి వచ్చారనమాట. ఆయా సంఘాల్లో వాళ్ళు సేవ చేస్తా వాళ్ళ నిండు వృద్ధాప్యంలో వాళ్ళు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళారు. అయితే ఆయన పేరేంటో తెలుసా, ప్రొద్దుటూరు బంగారు గోల్డ్ మర్చెంట్ పేరు హ్యాపీ పాల్ గారు. ఎప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటారేమో అందుకని ఆయనకి హ్యాపీ పాల్ అని పేరు పెట్టారు. పిల్లలు లేరు వాళ్ళకి, అయినా కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ప్రభువులో. ఆంటీ పేరు సుబ్బమ్మ ఆంటీ. వాళ్ళతో మాకు సోమాజిగూడలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మంచి పరిచయము. వాళ్ళు అక్కడ మా సేవకులుగా ఉండేవాళ్ళం. మేము అప్పుడు చిన్నవాళ్ళము. అయితే ఆ మేము అంటే మామూలు బిలీవర్స్మే, ఏం పరిచర్య ఇస్తే ఆ పరిచర్య చేసేవాళ్ళం. లైక్ సండే స్కూల్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా పరిచర్య చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. మాకు సంఘాల గురించిన, దేవుని పరిచర్యను గురించిన తొలి పాఠాలు అవి ఎలా చేయాలి అవన్నీ కూడా ఆయన మాకు నేర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు, చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. చాలా ఆశ్చర్యం వేసేది. బాగా లావుగా ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత చాలా లావుగా ఉండేవాళ్ళు. అయినా కూడా పొద్దున్నే కట్టుబట్టుకొని మా ఇంటికి వచ్చి, ఇంకా మెట్లెక్కి కూడా లోపలికి రాలేక వరండాలో మెట్ల మీద కూర్చునేవాళ్ళు. మేమే బయటకు వచ్చేవాళ్ళం, బైబిల్ తెచ్చుకోమనేవాళ్ళు. అమ్మ ఏం చదివావు ఈరోజు వాక్యము, దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడా అని అడిగేవాళ్ళు అనమాట. అసలు ఎట్లాగా అనమాట. ఆ రోజు ఇంకా చదివింది మళ్ళీ జ్ఞాపకం చేసుకోవటము అవన్నీ కూడా ఆయన దగ్గర మంచి మంచి పాఠాలు నేర్పించారు. తర్వాత ఇంకా సిక్ అయిపోయారు పెద్దోళ్ళు అయిన తర్వాత తెరిసా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు కూడా మేము వెళ్ళి చూసొస్తూ ఉండేవాళ్ళము. దేవదానం బ్రదర్ కూడా అక్కడ ఉంటా ఉండేవాళ్ళు. తర్వాత ఆయన మహిమలోకి పిలువబడ్డారు. పిలువబడిన తర్వాత నారాయణగూడలో
ఆ సమాధి కార్యక్రమానికి ఫ్యూనరల్కి భగత్ సింగ్ గారే స్వయంగా వచ్చాడు. వచ్చిన తర్వాత అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను సుబ్బమ్మ ఆంటీ పక్కనే నేను నిలబడి ఉన్నాను. అందరు వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. భగత్ సింగ్ గారు వెళ్ళలేదు, అలాగే నిలబడి ఉన్నారు అనమాట. అయితే ఆంటీని మెల్లగా తీసుకొని అంకుల్ దగ్గరికి మళ్ళీ మేము తీసుకెళ్ళాం. అక్కడ నిలబడితే ఆమె వైపు ఒక చూశారు. నాకు ఎంత అనిపించిందంటే కళ్ళ నిండుగా ఒక ప్రేమతో ఒక కరుణతో తన వైపు చూశారనమాట. చూసినప్పుడు అన్న నేను హెబ్రోన్కి వస్తాను అని చెప్పారనమాట. చెప్పిన తర్వాత హెబ్రోన్కి వెళ్ళారు. నేను హెబ్రోన్కి వెళ్ళా కూడా ఆంటీని విజిట్ చేస్తూ ఉండేదాన్ని. అప్పుడు ఆంటీ అన్నారనమాట, అమ్మ మోషే చెప్పాడు కదా, అల్పకాల పాపభోగాలు అనుభవించడం కన్నా ఈ రాజభవనంలో దేవుని పిల్లలతో శ్రమపడితే మేలని ఆ వాక్యం ద్వారా దేవుడు నాతో మాట్లాడాడమ్మా. అందుకని మా వాళ్ళందరూ బంగారం వ్యాపారం చేస్తున్నారు, బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి, వచ్చే సుబ్బమ్మ అంటున్నారు, కానీ నేను వెళ్ళను, నేను ఇక్కడే ఉంటాను అని చెప్పేసి ఆవిడ చివరి వరకు అక్కడ ఉన్నారు. తర్వాత తాను కూడా మహిమలోకి పిలువబడ్డారు. అట్లాగా ఒక్కొక్కళ్ళు ప్రభు చెంతకి బలంగా ఆకర్షింపబడతా ఉండేవాళ్ళు. దాని తర్వాత కంబం, అది కూడా రాయలసీమ ఏరియాలోనే ఉంటుంది. కంబం నుంచి కూడా ఒక ఇన్విటేషన్ వచ్చిందంట భగత్ సింగ్ గారికి. వస్తే భగత్ సింగ్ గారు మళ్ళీ బాగా ప్రేయర్ చేసి, ప్రభా ఈసారి మిషనరీస్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది ఇన్విటేషను, వెళ్ళాలా అన్నప్పుడు దేవుడు వెళ్ళమంటే సరే అని వెళ్ళారంట 1950లో అనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారంటే మిషనరీస్ అక్కడికి ఫస్ట్ మిషనరీ వచ్చి 75 years అయిందంట. ఈ 75 years నుంచి అక్కడ మంచిగా సేవ జరుగుతూ ఉందన్నమాట. కాబట్టి 75 years సెలబ్రేషన్స్ చేద్దాం అనుకుంటాము మేము. కొద్ది రోజులు కన్వెన్షన్స్ పెడతాము, మీటింగ్స్. కాబట్టి మీరు కూడా ఒక స్పీకర్, మీరు కూడా వచ్చి మాట్లాడాలి అంటే భగత్ సింగ్ గారు ప్రేయర్ చేసి వెళ్ళారంట. వెళ్తే ఆ కన్వెన్షన్స్కి 4000 people వచ్చారంట. 4000 మంది వచ్చారనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా సరే సాయంత్రం పూట టీ టైంలో భగత్ సింగ్ గారు అందరూ టేబుల్ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు బ్యాప్టిజమ్స్ గురించి. అప్పుడు భగత్ సింగ్ గారు ఎంక్వైరీ చేశారంటే, ఏంటి బ్యాప్టిజమ్స్ ఉన్నాయా అంటే, అవును రేపు బ్యాప్టిజమ్స్ ఉన్నాయి బ్రదర్, అయితే ఎంతమంది తీసుకుంటున్నారు అంటే వీళ్ళు ఒక సంగతి చెప్పారంట. ఒక నంబర్ గేమ్ లాంటివి చెప్పారనమాట. అదేంటంటే ఫస్ట్ టైము ఇక్కడ సువార్త ప్రకటించినప్పుడు మిషనరీస్ 2222 మంది 22 మంది బ్యాప్టిజం తీసుకున్నారు. దానికి గుర్తుగా కనీసం 2000 కాకపోయినా కూడా మేము 222 మందికి బ్యాప్టిజం ఇద్దాము అనుకుంటున్నాము అని చెప్పారంట. అంటే 2222 ఆ నెంబరు, దాన్నే తీసుకొని వీళ్ళు 222 మందికి బ్యాప్టిజం ఇస్తాము అంటే భగత్ సింగ్ గారు వెరీ గుడ్, అంతమంది ఉన్నారా, అందరు రక్షణ పొందారా అని అడిగారు అనమాట. భగత్ సింగ్ గారు ఎప్పుడు రక్షణ, మారు మనసు, దానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళు అన్నారంట, అదేమో తెలియదు మరి, మేము ఒక్కొక్క పాస్టర్కి కొంతమందిని తీసుకురమ్మని చెప్పాము, కరెక్ట్గా 222 నెంబర్ వచ్చేటట్లు తీసుకుని రమ్మని చెప్పాము. అయితే వాళ్ళు అలాగా తీసుకొని వచ్చారు. ఇప్పుడు ఇంకా టైం లేదు బ్యాప్టిజం గురించి అని అడగటానికి అన్నారంట. భగత్ సింగ్ గారు అన్నారంట, లేదు రక్షణ పొందకుండా బ్యాప్టిజం ఇవ్వకూడదు అంటే వాళ్ళు అసలు పట్టించుకోవటం లేదంట. పట్టించుకోకపోతే ఆ టీ టైంలోనే భగత్ సింగ్ గారు ఒక స్టోరీ కూడా చెప్పారంట. ఒక సైనికుడు 1 month లీవ్ తీసుకొని వాళ్ళ నాన్నగారికి బాగాలేదంటే అక్కడి నుంచి ఆర్మీ నుంచి వచ్చారనమాట. వాళ్ళ నాన్న అంతిమ దశలో ఉన్నారనమాట, లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన వచ్చిన 1 week 2 weeks 3 weeks అయిపోయింది, 3 weeks అయిపోయింది, 4 weeks అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఈ ఆర్మీలో ఉన్న అబ్బాయి మళ్ళీ సైనికుడు వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. వాళ్ళ నాన్నమ్మ చనిపోవట్లేదు. ఆయన ఊరికెట్లాగా కోమాలో అంటారు కదా, అలాగా ఏం మాట్లాడుకుంటూ ఇట్లాగా పడుకొని ఉన్నారంట. ముక్కులోంచో ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళు అన్నం పంపిస్తున్నారు, ఏదో ఆక్సిజన్ అలా పెట్టుంటున్నారనమాట. ఇంకా ఈయన అనుకున్నాడంట, మా నాన్న ఇంకా ఎంతకీ చనిపోవట్లేదు, వాళ్ళు తీరా నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చనిపోతే ఆయన ఎవరు పాతి పెడతారు, ఇప్పుడు బతికి కూడా ఏం లాభం, ఆయన అట్లాగే ఉన్నాడు కదా అని చెప్పేసి ఈయన పాతి పెట్టేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్నాడంట. బతికుండగానే కొన ఊపిరితో ఉన్నాడు ఆయన, పలకట్లేదు ఒలకట్లేదు కదా, నన్ను కూడా చూడట్లేదు, గుర్తుపట్టట్లేదని ఆయన తీసుకెళ్ళి పాతి పెట్టారంట. అది చెప్తుంటే వాళ్ళందరూ ఇట్లా విన్నారంట. అట్లాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారా, తండ్రి బతికుండగానే పాతి పెట్టాడా అని వాళ్ళు ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్నాడంట, మీరు చేస్తున్న పని, అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని ఏం చేస్తారని అడిగారంట భగత్ సింగ్ గారు. అంటే వీళ్ళందరూ అన్నారంట, పట్టుకొని తీసుకెళ్ళి ముందు జైల్లో వేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని. అంటే భగత్ సింగ్ గారు అన్నారంట, మీరు కూడా అలాంటి పనే చేస్తున్నారు. ఈ 222 మంది పాపముల విషయమే చనిపోలేదు,
పాపముల విషయంలో చనిపోయిన వాళ్ళని నీళ్ళల్లో మనం సాదృశ్యంగా ముంచి తీస్తాం, కానీ బతుకున్న పాపం విషయమే బతుకున్న వాళ్ళని కాదు. మీరు మరి అలా చేస్తే మరి మీకేం శిక్ష రావాలని అంత బోల్డ్గా అనమాట. వాళ్ళందరిని అడిగితే ఇంకా వాళ్ళందరూ కూడా ఏం మాట్లాడలేకపోయారంట. సరే టాపిక్ మార్చి వాళ్ళు అన్నారంట, సరే భక్సింగ్ గారు రాత్రి మీరు మాట్లాడాలి, అయితే మీరు మాట్లాడే దాని ముందు ఒక ఫిల్మ్ షో, ఒక సినిమా లాంటిది, మేము మూవీ లాంటిది చూపిస్తాము, ఆ మూవీ చూడటానికి ఎక్కువ మంది వస్తారు, ఆ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు సువార్త చెప్పండి అన్నారంట. భక్సింగ్ గారు అన్నారంట, దట్ ఈజ్ ఓన్లీ హ్యూమన్ ప్లాన్, మీరు మనసులో అనుకుంటున్నారు, కానీ ప్రార్థన చేస్తే అంతకన్నా ఎక్కువ మంది వస్తారు, అది కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి కాదు అన్నారంట. అయితే ఎవ్వరు వినిపించుకోవటల్లా. సరే ఇంకా భక్సింగ్ గారు అలాగా ప్రేయర్ చేసుకొని ఇంకా మీటింగ్ టైం అవుతుందంట. మీటింగ్ ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది టైం అయినప్పటికీ ఏమైందంటే పెద్ద కుంభవృష్టి, పెద్ద వాన పట్టుకుందంట. వర్షమే వర్షం, రెయిన్ అండ్ రెయిన్ అండ్ రెయిన్ అండ్ రెయిన్. ఇంకా అది అసలు రాయలసీమ, అది అసలు మాన్సూన్ సీజన్ కూడా కాదు, అయినప్పటికీ కూడా పెద్ద వర్షం వస్తూ ఉందంట. ఇంకా అసలు తగ్గటం లేదు. అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకున్నారు ఫిల్మ్ షోకి, అవి ఇవి అన్నీ కూడా. సరే మిషనరీస్ అందరూ వచ్చారంట, కొందరు పాస్టర్స్ కూడా వచ్చారంట. అయ్యా భక్సింగ్ గారు, ప్రధానికి ప్రార్థన అంటారు కదా, మరి మీరు ఇప్పుడు మీరు ప్రార్థన చేయండి, ఈ వర్షం కనుక వెంటనే ఆగిపోతే మేము అప్పుడు ఈ ఫిల్మ్ షో చూపించడం, ఈ మూవీ చూపించడం మేము కూడా ఆపేస్తాము అని అన్నారంట. దట్ ఈస్ లైక్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ బ్రదర్ భక్సింగ్. అయినా కూడా ఆయన ఏం చేశారంటే హీ టుక్ అప్ ద ఛాలెంజ్. ఆ ఛాలెంజ్ తీసుకొని ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రార్థన చేశారంట. ప్రభువా, దేవుని చిత్తానుసారంగా నేను ప్రార్థన చేసి ఐ హ్యావ్ కమ్ ఆల్ ద వే హియర్, ఇక్కడికి వచ్చాను నేను, కాబట్టి ఈ కూడిక మీ చిత్తంలో ఉంది, కాబట్టి ఈ వర్షాన్ని ఆపివేయండి, ఫిల్మ్ షోని కూడా ఆపివేయండి అని వాళ్ళ ముందే ప్రేయర్ చేశారంట. ప్రేయర్ చేస్తే వాళ్ళు ఆమెను అనగానే గొప్ప సంగతి జరిగింది. అంత పెద్ద వర్షం కూడా టక్కన ఆగిపోయిందంట. అయితే వీళ్ళు ముందే చెప్పారు కదా, వర్షం కనుక ఆగిపోతే మేము ఫిల్మ్ షో కూడా వెయ్యమని. ఆ ఫిల్మ్ షో కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయిందనమాట. తర్వాత భక్సింగ్ గారు లేచి నిలబడి వాక్యం చెప్పారంట. ఎంతసేపు చెప్పారంటే చాలాసేపు చెప్పారు. నియర్లీ 55 రిఫరెన్సెస్ తీసుకున్నారంట బ్యాప్టిజమ్స్ గురించి. ఎవరు బ్యాప్టిజం తీసుకోవాలి, ఎందుకు తీసుకోవాలి, తర్వాత ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, దాని సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, దాని ఆత్మీయ అర్థం ఏంటి, అవన్నీ కూడా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళందరూ ఏం చేశారంటే ఆ వాక్యం అంతా కూడా ఎంతో ఆశతో వాళ్ళు విన్నారనమాట. విని ఆ వాక్యం అంతా అయిపోయేటప్పటికి ఇంకా ఆమెనని చెప్పి ఇంకా మీటింగ్ క్లోజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ మొదలైందంట. కరెక్ట్గా మీటింగ్ టైంలోనే వర్షం లేదనమాట. అలాగే మనం కూడా ప్రార్థన చేస్తే చాలాసార్లు అట్లా అవుతూ ఉంటుంది కదా. ఒకసారి మా న్యూ జెరూసలేం ప్రేయర్ హౌస్, మనం న్యూ జెరూసలేం ప్రేయర్ హౌస్ అప్పుడు కూడా ఆ రోజు పైన స్లాబ్ పోస్తున్నాము, దట్టమైన మేఘాలు, చుట్టుపక్కలంతా కూడా వర్షం. ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరున్న బేగంపేట ఎయిర్పోర్ట్లో కుంభవృష్టి. మేము సిస్టర్స్ అందరం పరిగెత్తి ఒక చోట చేరుకొని అక్కడ ఎంతో ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఓన్లీ మన ఏరియాలో మాత్రమే వర్షం పడలేదు, మిగతా చోట్లంతా కూడా వర్షం పడింది. దూరం నుంచి ఉన్న బ్రదర్స్ కూడా వాళ్ళు వచ్చి, అయ్యో ఇంత వర్షంలో పెట్టుకున్నారు బ్రదర్, ఏమైంది అంటే ఇక్కడ ఒక చుక్క నీళ్ళు కూడా పడలేదు. ప్రభు నిజంగా ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఒకేలాగా ఉన్నారు. ఆయన వాగ్దానాలు చేశాడు కాబట్టి నమ్మదగిన దేవుడు. సరే అట్లాగా వర్షం వచ్చిందంట. ఇంకా ప్రొద్దునే మిషనరీస్ మళ్ళీ వచ్చారంట. మళ్ళీ వచ్చి, అయ్యా మేము అర్థం చేసుకున్నాం మీరు చెప్పింది ఏంటో, అలా నెంబర్ని బట్టి బ్యాప్టిజమ్స్ ఇవ్వడం అది కరెక్ట్ కాదు, కాబట్టి వీఆర్ క్యాన్సిలింగ్ ద బ్యాప్టిజమ్స్ అని చెప్పారంట. నిజంగా రక్షణ పొందితే వాళ్ళకి ఇస్తాము, లేకపోతే ఆ నెంబర్ ప్రకారం మేము ఇవ్వము అన్నప్పుడు భక్సింగ్ గారు గ్లోరీ టు గాడ్ అని, ప్రైజ్ ద లార్డ్ అని చెప్పారనమాట. అలాంటి మంచి మంచి సంగతులు ఎప్పుడు భక్సింగ్ గారి జీవితంలో జరుగుతూనే ఉండేయంట. నాగర్కోయిల్ అని ఒక చోటుకి వెళ్తే 7,000 మంది వచ్చారంట. పెద్ద పొలంలో మీటింగ్ పెట్టారనమాట. అక్కడ మీటింగ్ ఇంకా ఫస్ట్ ప్రేయర్ అయ్యి పాటలు పాడుతున్నప్పుడంట ఏంటో చీకటి పడినట్లయిందంట. ఏంటో అని చూస్తే ఒక పెద్ద కీటకాల పురుగుల గుంపు, ఇన్సెక్ట్స్ అనమాట, అవి వచ్చేస్తున్నాయి అంట. మిడతల్లాగా గోడ కట్టినట్లు వస్తుందంట. గోడ కనుక నల్ల గోడ మీదకి వచ్చినట్లు వస్తుంటే అవి అందరు ముక్కుల్లోకి వెళ్ళను, నోట్లోకి వెళ్ళను, అసలు ఎంత అంటే డిస్టర్బెన్స్ అయిపోయిందంట. తలలోకి దూరుతున్నాయి అంట. పాడేవాళ్ళు పాడలేకపోతున్నారు. ఇంకా కూర్చున్న వాళ్ళందరూ లేచిపోయారంట. లేచిపోయి బట్టలన్నీ దులుపుకుంటా, తల దులుపుకుంటా వెళ్ళిపోవటానికని బైబిల్ తీసుకొని లేచేశారంట. ఇంకా వెంటనే భక్సింగ్ గారు ఏం చేశారు తెలుసా, లేచి నిలబడి మైక్ తీసుకొని గట్టిగా ప్రార్థన చేశారంట. ప్రభువా మీ చిత్తానుసారంగా
మేము ఇక్కడ మీటింగ్ స్టార్ట్ చేశాము, అయితే ఇట్లాగా మిడతలన్నీ వచ్చినాయి, పురుగులన్నీ కూడా, ప్రభా వాటిలన్నిటిని గద్దించండి, వాటిని పంపించేయండి అని గట్టిగా ప్రార్థన చేసి ఆమెను అనగానే ఎలా వచ్చినాయో అలాగా ఆ మిడతలన్నీ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయినాయి. అలాగా దేవుడు అద్భుత కార్యాలు అక్కడంతా కూడా ఆంధ్రాలో చేస్తూ ఉన్నారు. ఒక సంఘం తర్వాత ఒక సంఘం, ఒక సంఘం తర్వాత ఒక సంఘం అలాగా ప్రారంభించబడతా ఉంది. సరే, ఆంధ్రాలో చూసాము, తమిళనాడులో చూసాము. మరి మన తెలంగాణ సంగతి ఏంటి? మన తెలంగాణ స్టేట్, మన హైదరాబాదులో కూడా పిలుస్తూ ఉన్నారంట. భక్సింగ్ గారు ఇక్కడికి ఒకసారి రండి, వచ్చి మా దగ్గర మీటింగ్స్ పెట్టండి అని అడుగుతూ ఉన్నారనమాట. 1950 అప్పుడు ఏం చేశారంటే, భక్సింగ్ గారు చాలా రోజులు ప్రారంభం చేసిన తర్వాత ఆయన్ని పిలిచింది ఎవరంటే బ్యాప్టిస్ట్ మిషన్ వాళ్ళు పిలిచారు. సికింద్రాబాద్ బ్యాప్టిస్ట్ మిషన్ వాళ్ళు పిలిచారంట. పిలిస్తే భక్సింగ్ గారు ఒక 20 మందిని తీసుకొని సెప్టెంబర్ నెలలో వచ్చారనమాట. వచ్చిన తర్వాత బ్యాప్టిస్ట్ చర్చ్లో ఆయన వాక్యం చెప్తా ఉన్నప్పుడు పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్తో మొత్తము ఆయన హాల్ అంతా నిండిపోయిందంట, చర్చ్ అంతా, కాంపౌండ్ అంతా. తర్వాత అందరూ ఈ కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటుంది కదా, కాంపౌండ్ వాల్ మీద ఎక్కి రోడ్ల మీద ఆ ఎదురున్న బిల్డింగ్స్లో ఎక్కడ సందు దొరికితే అక్కడ నిలబడి వాక్యం ఎంతో ఆశతో వింటున్నప్పుడు పెద్ద వర్షం వచ్చిందంట. మరి ఎట్లా వర్షం వస్తే వెళ్ళిపోయారా? ఎవ్వరు వెళ్ళిపోలేదంట. అలాగ వర్షం వస్తానే ఉంది, భక్సింగ్ గారు వాక్యం చెప్తానే ఉన్నారు, అలాగా ప్రజలు వింటానే ఉన్నారు. అలా విని 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 ఎంతోమంది మారు మనసు పొందారంట. మారు మనసు పొందిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు 3 days మీటింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ రమ్మంటున్నారంట. అయ్యా మళ్ళీ రండి అంటే సరే సికింద్రాబాద్లో ఒక రెంటెడ్ బిల్డింగ్ తీసుకున్నారంట. తీసుకొని టెంట్లు అవన్నీ వేసి అక్కడ కూడా మీటింగ్స్ పెడితే ఒక్క రోజులోనే 300 మంది తీర్మానం చేసుకున్నారంట. 300 మంది బ్యాప్టిజమ్స్ కూడా ఇచ్చారనమాట. ఇంకా తర్వాత ఇంకా ఆ ప్లేస్ కూడా సరిపోవట్లా, ఇంకెక్కడన్నా పెద్ద ప్లేస్ దొరుకుతుందా అని చెప్పేసి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కనుక్కుంటే, ఈ బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళి కనుక్కుంటే అక్కడ ఫతే మైదాన్ అని ఉంది కదా మనకి నాంపల్లి ఆ ఏరియాలో, ఇప్పుడు ఎల్బీ స్టేడియం అంటున్నారు. ఆ ఫతే మైదాన్ పెద్ద కాంపౌండ్ స్టేడియం లాగా ఉంటే అక్కడ దొరికిందంట పర్మిషన్. ఒకేసారి 1000 మంది కూర్చోవచ్చు అనమాట, 1000 people. సరే, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూడా 3 weeks మీటింగ్స్ పెట్టారంట. సరే, అక్కడ కూడా ఇంకా గుంపులు జనం వస్తూ ఉన్నారు, రక్షణ పొందుతూ ఉన్నారు. ఆ ఏరియాలో అప్పుడు మన ఈ తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఇదంతా కూడా లేదనమాట. హైదరాబాద్ ఒక్కటే మనకి ఒక స్టేట్ లాగా ఉండేది, సంస్థానం అనేవాళ్ళు. దానికి నిజాములు ప్రభువులాగా వాళ్ళు మనల్ని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. ఫలక్నామా పాలేస్ అవన్నీ అంటారు కదా. సరే, ఆయన దగ్గర అక్కడ ఒక మంత్రుల్లాగా కొందరు ఉండేవాళ్ళు. అప్పాజీ అని ఒక ఆయన పెద్ద ఉద్యోగం చేసి ఆయన ఉన్నాడంట. సరే, ఆ పెద్ద మైదానం అదంతా కూడా వాళ్ళదే అనమాట. సరే, ఆయన ఏం చేశాడంటే చూస్తూ ఉన్నాడు, గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ప్రజలు కుప్పలు బైబిల్ పట్టుకొని వాళ్ళు ఎక్కడికో వెళుతున్నారు. ఏంటిది, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఏంటిది అని చెప్పేసి ఆయన ఏం చేశారంటే వాళ్ళని ఫాలో అయ్యారంట. అప్పటికి ఏమైందంటే భక్సింగ్ గారు ఇంకా ఫతే మైదాన్ కూడా సరిపోక ఏలీం అన్న ఒక ప్లేస్కి వచ్చారు. ఏలీం అంటే అది ముషిరాబాద్లో ఒక పెద్ద కాంపౌండ్ అనమాట. కాంపౌండ్ అయితే దానిలో మంచి తోట ఉండేదంట, మధ్యలో ఒక బిల్డింగ్ ఉండేది. అది చూడటానికి అక్కడ కిరాయికి దొరుకుతుందంటే అక్కడికి వెళ్ళారనమాట. వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కి మోకరించి ప్రేయర్ చేశారంట. ప్రభా, మాకు ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు, మాదంటూ ఒక కిరాయి బిల్డింగ్ అన్నా ఉంటే బాగుంటుంది కదా, మరి మీరు చూపించండి దారి అన్నప్పుడు భక్సింగ్ గారికి దేవుడు చెప్పాడంట, టేక్ దిస్ బిల్డింగ్, ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఇన్ ఫ్యూచర్, టేక్ దిస్, స్టార్ట్ హియర్ అని చెప్పారంట. చెప్తే వెంటనే అది అగ్రి చేసి తీసుకున్నారనమాట. చుట్టూ అంతా తోట ఉండేదంట. తర్వాత పామ్ ట్రీస్ అంటారు, ఉంటా ఉండే అనమాట. అది చూసినప్పుడు బైబిల్లో కూడా ఇశ్రాయేలీలు ఈత చోట్లు 70 ఈత చెట్లు ఉన్న చోట దిగుతారు కదా, దానికి వాళ్ళు ఏలీం అని మోషే పేరు పెట్టినట్లు ఆయన కూడా దానికి కాంపౌండ్కి ఏలీము అని పేరు పెట్టారంట. నేను హెబ్రోన్ గురించి ఇవన్నీ చదివినప్పుడు మనకు కూడా చాలా సంబంధం ఉంది అని అనిపిస్తుంది అనమాట. మొట్టమొదట న్యూ జెరూసలేం ప్రేయర్ హౌస్ తీసుకున్నప్పుడు చిన్న ప్లేస్ అది, అక్కడంతా కూడా తోట, పూల తోట అనమాట. మూలన ఒక బావి ఉండేది. ఆ తోట మేము తీసుకొని ఆ మొక్కలన్నీ తీసేసి భక్సింగ్ గారు వచ్చి అక్కడ మందిరానికి పునః 89 డిసెంబర్లో అది దొరికింది, చిన్న స్థలం దొరికింది.
తర్వాత ఎవరు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, చర్చ్ కంటే ఎవ్వరీ లేదనమాట, కిరాయికి ఇవ్వటం లేదు, కొనడానికి అసలు ఇవ్వటం లేదు. అమ్మో మేము చర్చ్కి అయితే మేము ఇవ్వము అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు ఆ చర్చి ఆ ప్లేస్ దొరికినప్పుడు భక్సింగ్ గారు వచ్చి మొదట అట్లా పలిగేసి తవ్వి ఆయన దానికి స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత మళ్ళీ 91 జూన్లో అది స్టార్ట్ అయినప్పుడు మందిరం కట్టుకున్న తర్వాత కూడా వచ్చి దాన్ని డెడికేట్ చేసి ప్రతిష్ఠించి దానికి న్యూ జెరూసలేం ప్రేయర్ హౌస్ అని కూడా భక్సింగ్ గారు పెట్టారనమాట. కాబట్టి ఆ తోట కాస్త మందిరం అయింది. అక్కడ కూడా ఇప్పుడు అలా తోటలాగా ఉందన్నమాట. అక్కడ భక్సింగ్ గారితో పాటు ఇంకా కొంతమంది వచ్చారండి. వచ్చి వాళ్ళు ఉద్యోగాలు మానేసి అయ్యా మీతో పాటు మేము కూడా కోవర్కర్స్గా ఉంటాము, మేము కూడా సేవ చేస్తాము అని సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. సరే ఇట్లంతా జరుగుతూ ఉంటుంటే అప్పాజీ అని ఆయన చెప్పాను కదా, పెద్ద ఆఫీసరు, ఆయన చూస్తూ ఉన్నాడు. చూసి ఓసారి బైబిల్ పట్టుకొని వెళ్ళే వాళ్ళ వెనకాల వెళ్ళారంటే ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నారు వీళ్ళంతా అని. వచ్చేటప్పటికి భక్సింగ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు. భక్సింగ్ గారితో మాట్లాడారంట. మాట్లాడిన తర్వాత భక్సింగ్ గారు ఆయన కూడా వాక్యం అంతా చెప్పినప్పుడు ఆయన కూడా నమ్మి తర్వాత ఆయన కూడా బ్యాప్టిజం తీసుకొని ఆయన కూడా మీటింగ్స్ అన్నిటికీ వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అలా వస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన ఏం చేశారంటే ఒకసారి 1955 వచ్చేసింది అప్పటికి. అప్పుడు భక్సింగ్ గారిని అంటే ఒక చోటకి రండి అని తీసుకెళ్ళి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ హెబ్రోన్ ఉంది కదా, ఆ హెబ్రోన్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారనమాట. తీసుకొచ్చి అయ్యా ఇదంతా నాదే, ఆ బిల్డింగు బోల్డంత ప్లేస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి, మీరు ఇది తీసేసుకోండి, ఇక్కడ మీరు ఒక మంచి సంఘాన్ని స్థాపించండి, మీరు ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ రెంటెడ్ దానిలో ఉంటారు అంటే భక్సింగ్ గారు ఒప్పుకోలేదంట. ఇది ఎవరికన్నా మీరు అమ్ముకోండి, రెంట్కి ఇచ్చుకోండి, మాకు దేవుడు అది ఇచ్చాడు, అక్కడ మేము ఉంటాము అని చెప్పేసి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారంట. ఆయన మాటకు అడుగుతున్నారంట, అయ్యా ఎందుకు టెనెంట్గా మీరు ఉంటారు, రండి ఇక్కడ ఇది తీసుకోండి అని చెప్పినప్పుడు భక్సింగ్ గారు అట్లాగా ప్రార్థన చేస్తా ఉన్నప్పుడు ఒక 2 సంవత్సరాలు ప్రార్థన చేసిన తర్వాత దేవుడు వాక్యం ద్వారా మాట్లాడాడంట. వాళ్ళు బలిపీఠం అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడ వేశారు అన్న మాటలు వీటి ద్వారా దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు సరే అని చెప్పేసి ఆదికాండం 13:18 అబ్రహాము తన గుడారం తీసి హెబ్రోనులోని మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వృక్షవనములో దిగి అక్కడ యెహోవాకు బలిపీఠం అని కట్టెను అని జెనసిస్ 13:18 ఆ మాట అది చదివినప్పుడు అప్పుడు భక్సింగ్ గారు అన్నీ కూడా హీ విల్ గో అకార్డింగ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ప్రామిసెస్ కదా, ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయనకప్పుడు సమాధానము లభించేసి సరే మేము తీసుకుంటాం దానికి అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇంకా ఏలీంనన్నా కొందాము అలాగా అక్కడ స్టార్ట్ చేద్దామంటే ఏలీం ఆయన ఒప్పుకోలేదంట. సరే ఏలీము ఆయన ఒప్పుకోవట్లేదు అక్కడ ఏదైనా కొనటానికి కానీ ఏమన్నా చర్చ్ కట్టడానికి కానీ. ఇప్పుడు దేవుడు ఈ మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాడు. తర్వాత బలిపీఠం అక్కడి నుంచి తీసి ఇక్కడికి మార్చాడు అన్న సంగతిని కూడా అబ్రహాం గురించి చదువుకున్నప్పుడు దేవుని చిత్తము మార్చమని అని చెప్పేసి వాళ్ళు వచ్చారనమాట. వచ్చిన తర్వాత ఇంకా చాలా కాలము ప్రేయర్ చేశారు. 1955లో ఈ ఆఫర్ వచ్చింది. తర్వాత అక్కడి నుంచి ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నారు 2 years. తర్వాత ఇంకా చివరికి 1959 ఆ సంవత్సరంలో దేవుడు ఆయనకి లీడింగ్ ఇచ్చారనమాట. వెళ్ళండి ఇక స్టార్ట్ చేయండి అన్నప్పుడు డిసెంబర్ నెలలో అక్కడికి వచ్చారంట. వచ్చిన తర్వాత డిసెంబర్ 24 అంతా కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేశారు. ప్రభువా ఒక ఓన్ ప్లేస్లోకి మేము వస్తున్నాము, ఇది రానున్న రోజుల్లో మొత్తం ప్రపంచానికి ఒక గొప్ప ఆదరణ నడిపింపు గైడెన్స్ ఇచ్చే ఒక ప్లేస్గా అందరి గురించి ప్రార్థించే ప్లేస్గా మీరు చెయ్యండి దీన్ని అని చెప్పేసి అందరూ అప్పుడున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత 1959 డిసెంబర్ 25న హెబ్రోన్ని ప్రతిష్ట చేశారంట. సరే ఏలీం ఆయన ఇవ్వనన్నాడు కదా, మరి ఏలీం నుంచి ఇక్కడికి వీళ్ళు వచ్చేసారు. ఏలీం ఏమైందో తెలుసా? తర్వాత మీకు ఒక సంగతి చెప్తాను. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు ఆ ఏలీం అన్న స్థలాన్ని, ఆ పాత బిల్డింగ్ని, ఆ తోట అదంతా కొనుక్కున్న తర్వాత ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్, అక్కడ మంచి క్వార్టర్స్ అక్కడ కట్టారు. కట్టిన తర్వాత అలాగా మేము హెబ్రోన్ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ అలాంటి ఫెలోషిప్ ఉన్నట్లు మేము కూడా ఆ ఫెలోషిప్ కలిగి ఉన్నాము. అక్కడ ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్ అక్కడ దాని పక్కనే అనమాట. మనం హెబ్రోన్ నుంచి తలెత్తి చూస్తే వెనకాల ఆర్బీఐ క్వార్టర్స్ అంటే ఏలీంలో ఉన్న క్వార్టర్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటి ఒక సంబంధం కూడా దేవుడు పెట్టాడు. సరే హెబ్రోన్ అంటే సహవాసము, అంటే సహవాసానికి ఎంతో ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, అది ఎంతో ముఖ్యమైనదన్న సంగతి చూపిస్తూ ఆయన అది పెట్టారంట. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు తర్వాత రోజుల్లో హెర్మోన్ అని
ఇప్పుడు దానికి మధ్యలో ఒక రోడ్డు ఉందన్నమాట హెబ్రోన్ ముందు. ఇటువైపు కాంపౌండ్, పెద్ద కాంపౌండ్ కూడా దేవుడు భగత్ సింగ్ గారికి కొనుక్కోవడానికి సహాయపడ్డారు. దాని తర్వాత జైన్ కాంపౌండ్ అని ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే ఫిన్లాండ్ కాంపౌండ్ అని ఉంటుంది. దాని వెనకాల జైన్ కాంపౌండ్ అని, అక్కడ కూడా దేవుని సేవకులకి అక్కడ ఇల్లు నిర్మించడానికి, అక్కడ జైన్ కాంపౌండ్లో మాకు ఇది కూడా జరిగేదన్నమాట, సండే స్కూల్ అంటే ఇప్పుడు కాన్వకేషన్స్ అవుతాయి కదా, ఆ పిల్లలందరినీ కూడా అక్కడ చేర్చి అలా చేయడానికి కూడా ప్రభు 3 కాంపౌండ్లు దేవుడు ఇచ్చాడు. అన్నీ కూడా ప్రార్థన ద్వారానే వెళ్ళాడు. తర్వాత ఈ హెబ్రోన్లో ఇంకా చాలామంది రావటము మొదలేశారు. పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు ఉన్నవాళ్ళు, హెబ్రోన్ ఆంటీ వాళ్ళందరూ కూడా లెక్చరర్స్గా, ప్రిన్సిపాల్స్గా, హెచ్ఎంఎల్ కింద, డబ్ల్యూఎంఎల్ చదివిన వాళ్ళు, ఇంకా పెద్ద పెద్ద చదువులు చదివిన, కలెక్టర్ అవ్వాల్సిన స్థితిలో ఉన్న గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్, తర్వాత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్, డాక్టర్స్ కూడా ఎంత చదివి కూడా వాళ్ళు ఎంతోమంది మంచి మంచి ఉద్యోగాలని వదిలిపెట్టి, కొందరేమో ఉద్యోగాలతో పాటే వచ్చి భగత్ సింగ్ గారికి అందరు కూడా కోవర్కర్స్ కింద అవుతూ ఉన్నారనమాట. భగత్ సింగ్ గారు అందరినీ కూడా కోవర్కర్ కిందే పిలిచేవాళ్ళు. కోవర్కర్స్ అంటే జత పని వారి కింద ఆయన ట్రీట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట. కాబట్టి ఎవరి తలాంతులను బట్టి అలా వాడుకుంటాం. అన్నీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఉన్నాయి. పెద్ద కిచెన్, తర్వాత బుక్ రూమ్ అని, తర్వాత హెబ్రోన్ సందేశము, హెబ్రోన్ మెసెంజర్ అని, తర్వాత బైబిల్ కరెస్పాండెన్స్ కోర్సు, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చక్కగా మినిస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేస్తారు. అక్కడ ఎంతోమంది దేవుని సేవకులు అక్కడ ఉండటము, తర్వాత కాన్వకేషన్స్ కండక్ట్ చేయటము, ఇవన్నీ కూడా దేవుని సేవకులు అందరూ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఇంకా అది ఆధారం చేసుకొని ఢిల్లీలో, ఆగ్రాలో, అహ్మదాబాద్లో, బెంగళూరులో, నెల్లూరు, గుంటూరు, ఇంకా కర్నూలు, ఇంకా సిటీలోనైతే సనత్ నగర్లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత సోమాజిగూడలో స్టార్ట్ అయింది, తర్వాత ఇంకా అట్లాగా మన శ్యామ్ నగర్లో స్టార్ట్ అయింది, శ్యామ్ నగర్ నుంచి అటువైపు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది, తర్వాత మనది, అలాగా ఇంకా తర్వాత ఈ 30 సంవత్సరాలు ఇంకా ఎన్నో అసెంబ్లీస్ మన దగ్గర నుంచి బోయిన్పల్లి దగ్గర నుంచి డైరీ ఫామ్ నుంచి అలాగా అన్నానగరు, ఇంకా మళ్ళీ షామీర్పేట, పొన్నాల, అలాగా ఆయన చూపించిన దర్శనంలో దేవుడు ఆయనకి ఏదైతే బయలుపరిచారో ఆ లెగసీ లాగా మనం తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళగలటానికి హెబ్రోన్ని దేవుడు అట్లాగా వాడుకున్నారనమాట. కాబట్టి దేవుడు ఏర్పరచుకున్నారు, నియమించుకున్నారు, ఆయన సేవని అలాగా జరిగిస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మనం కూడా ఆయన చిత్తంలో ఉన్నట్లయితే మన ద్వారా కూడా దేవుడు గొప్ప పరిచర్ని కొనసాగిస్తారు. కాబట్టి పిల్లలందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, మన అంశం ఏంటో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐ హ్యావ్ చోజన్ యూ, దేవుడు నన్ను కూడా ఏర్పరచుకున్నాడని మీరు నమ్మండి. హ్యాండ్ వర్క్ గురించి, టెస్ట్ మనీస్ గురించి కూడా చెప్పాను, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. తర్వాత రేపు మళ్ళీ 10 గంటలకి ఆడుచు పాడుచు దేవుని సన్నిధిలోకి వద్దాం. సరేనా? ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమగల మా పరలోక తండ్రి, కృపగల దేవా, ప్రభా, మరోసారి నీ పాసనలో చేరి ప్రార్థించుకోవడానికి తండ్రి, మీ సన్నిధిలో కొంచెం సేపు గడపడానికి ఇచ్చిన సమయాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ప్రభా, మరి భగత్ సింగ్ గారిని ఎట్లాగైతే తల్లి గర్భం నుంచే ప్రభా మీరు ఏర్పరచుకొని నియమించుకున్నట్లు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ప్రభా మీ సంకల్పంలో ఉంచుకున్నారు తండ్రి. దాన్ని బట్టి మీకు ఎన్నో వందనాలు. మేము మీ చిత్తానుసారంగా ముందుకు వెళ్ళగలటానికి ప్రభా మాకు నేర్పించమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. హెబ్రోన్ ద్వారా జరుగుతున్న అన్ని పరిచర్యలను బట్టి కూడా మీకు ఎన్నో వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇంకా ఫలభరితంగా ప్రభా మరి పరిచయం చేయమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభా ఈరోజు మాకు సహాయపడ్డారు 8వ రోజు మార్నింగ్ సింగింగ్లో, అలాగే ప్రభా మరి తండ్రి బైబిల్ లెసన్లో, మెయిన్ లెసన్లో ప్రభా మీరు తోడుగా ఉన్నారు. అలాగే తండ్రి మరి మెమరీ వర్స్లో, అలాగే హ్యాండ్ వర్క్లో కూడా సహాయపడ్డారు తండ్రి. వాటన్నిటిని కూడా ఆశీర్వదించండి. క్లోజింగ్ లెసన్ కూడా దీవించండి. మా సండే స్కూల్ పిల్లలందరినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ప్రభా, వాళ్ళ పేరెంట్స్ని ప్రభా, అలాగే తండ్రి మా సండే స్కూల్ టీచర్స్ని తండ్రి, సంఘస్థులందరినీ ప్రభా, VBS టీచర్స్ని, వాలంటీర్స్ని అందరినీ కూడా ప్రభా మీరు ఆశీర్వదించి బలపరిచి రానున్న దినాల్లో ప్రభా మీ సేవలో మమ్మల్ని బలపరిచి వాడుకోమని, ఈ ఆన్లైన్ మినిస్ట్రీని కూడా దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. అలాగే ప్రభా ఈ COVID-19 నుంచి కూడా ప్రభా మాకు విడుదల కలుగు చేయండి ప్రభా. అనేకుడికి రక్షణ లేకుండానే చనిపోతున్నారు ప్రభా తండ్రి. దీన్ని మీరు కంట్రోల్ చేయగల శక్తి గల దేవుడు కాబట్టి అలాగే సహాయం చేసి నడిపించమని మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగించుకుంటూ మా ప్రభువును రక్షకుడైన యేసయ్య పేరిట స్తుతించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఓకే చిల్డ్రన్, అందరు బాగున్నారు కదా? రేపు మళ్ళీ మనం కలుసుకుందాము. స్టే హోమ్, స్టే సేఫ్,
కీప్ ప్రేయింగ్. ఓకే, బై బాయ్.